الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفاية بقاية حقيقة برهان حرز أماني بسم الله وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله واصبر علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصم بحبل الله وابني يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس صورتك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وعدي يا رقيب ولا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي ودادي بكلات عزتي غاستي وليس بضار شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله فنجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعواني فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري آخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجدي عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة فلا يحزنك قول إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا إجاؤون وقلنا حاشا لله والك يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتحضن فتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليف يحبون بحب الله والذين آمنوا واشهدوا حبا لنا واظهر علي ظاهر وباطن أسار أسرار أنوار حبهم ويحبونا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فوجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنسي إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله جميل يا جبيل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأبة رحمة رقتي ثم تلين الشهوب وقلوب بنا ذكرنا وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزتي وما النصر إلا من عند الله وأدم علي باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وافرغ علي صبر يا شكور صبر الذين تدروا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن جميع شمالي ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات بين يدي ومن خلفي يحفظونهم من أمر الله فثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم الناصر على أعدائي نصر الذي قيل له أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله وأيدي يا طالب يا غالب تي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وكني يا كافي الأسوى ويا شافي الأدواب عوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامدن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا برزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إرادة إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله فاكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
تب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم حسن خاتمة الناجين والرجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسقني يا سميع يا عليم يا قريب جنة يا جنة عدن عدة للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 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 يا أرحم الراحمين 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا قويا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا أينما كنا حيثما كنا في كل الزمان ورزقا كثيرا ومالا وفيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا بريرا قبرا منيرا مد البصر وحسابا يسيرا دخول الجنة بغير حساب وملكا في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. دعاء سيدنا أنس بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله افتتح وبالله ختم وبي آمن. بسم الله أصبحت وعلى الله توكل. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على عقلي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الوافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وجل مما أخاف وأحذر. الله أكبر وأعز وجل مما أخاف وأحذر. الله أكبر وأعز وجل مما أخاف وأحذر. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطي غيرك عز جار وجل ثناء ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل ذي جبار أنيد ومن شر كل ذي قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إلى ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. اللهم إني أستجيرك واحتجي بك من كل شيء خلقته واحترس بك من جميع خلقك وكل ما درأت وبرأت واحترس بك من وأفوض أمري إليك. أقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا وطوال عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي ومن خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من فوقي ومن تحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن شمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna minasy syahidin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usahakan pada pagi hari yang mulia ini untuk membaca dalam 3 lembar. Untuk kita habiskan masalah yang berkenaan dengan hamba sahaya. Sebab yang bagaimanapun kalau kita ambil masa yang lebih panjang, tetap saja pembicaraan tentang hamba sahaya ini sudah tidak ada. Tapi bagaimanapun juga yang walaupun sudah tidak ada, tetap saja dengan hukum hakamnya itu sudah tuntas. Yang kalau seandainya berlaku kembali pada suatu ketika nanti berlakunya peperangan antara Islam dengan kufur, maka dengan tawanan kita itu akan kita putuskan, akan kita tetapkan dengan salah satu daripada 3 keputusan, atau dengan salah satu daripada 4 pilihan. Ya ima kita bunuh, ya ima ditukar tawanan dengan tawanan, ya ima akan dijadikan sebagai hamba saya, atau dikenakan tebusan, bayaran, pampasan daripada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ummahatil aulad, bab yang menyatakan tentang umul walad. Umul walad sudah kita definisikan, dia adalah merupakan salah satu daripada 5 bahagian yang berstatus sebagai hamba sahaya. 5 bagian yang berstatus sebagai hamba sahaya. 1 yang disebut dengan abad, hamba sahaya, yang wanitanya ama. 2 disebut dengan muba'ad, yang separuhnya merdeka, separuhnya masih berstatus sebagai hamba. Yang 3 umul walad, yaitu hamba sahaya perempuan yang digauli oleh sayyid sehingga sampai beranak. Maka pada itu umul walad, atau dengan ama hamba sahaya yang mempunyai anak daripada majikannya, dia akan bebas kalau pada itu dengan sayyidnya meninggal dunia. Yang 4 disebut dengan mudabbar. Al-mudabbar itu adalah hamba sahaya yang akan dibebaskan oleh majikannya kalau pada itu majikan meninggal dunia. 5 itu adalah al-mukatab. Al-mukatab itu adalah hamba sahaya yang telah menjalin perjanjian dengan majikan. Kalau pada itu dia dapat membayar sekian duit dalam beberapa termen pembayaran, maka dia akan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, sesiapa saja daripada seseorang, waladat amatuhu minhu, amah melahirkan anak daripadanya. Maksudnya rajul di sini orang yang merdeka menggauli amah, terus amah itu melahirkan anak daripadanya. Sebab setetes air mani yang masuk ke dalam rahim amah tersebut itu daripada sayyid, daripada majikan, fahya mu'taqatun an duburin minhu, maka dengan amah tersebut akan menjadi bebas an duburin minhu, maksudnya setelah daripada kematiannya.
disebut dengan Ummul Walad, yang akan merdeka setelah majikan meninggal dunia. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu ta'ala anhu, maqala dzukrat Ummu Ibrahim inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ibrahim adalah Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah. Itu yang berasalkan daripada hamba sahaya, Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Habasyi. Dzukira disebut Ummu Ibrahim indah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bersabda a'taqaha waladuha. Dia menjadi bebas karena dengan anaknya. Dia telah dibebaskan oleh anak kandungnya. A'taqaha Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah, waladuha Sayyiduna Ibrahim, putra baginda Nabi yang meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Jadi tangisan atau juga keadaan yang betul-betul mengundang perhatian daripada orang ramai sewaktu Nabi kita mengasuh, meletakkan Sayyiduna Ibrahim pada detik-detik terakhir beliau, di saat mengembuskan nafas yang terakhir, wahwa yataqaqa, maksudnya dengan nafas yang turun naik semacam itu, Nabi kita pun menangis. Maka kata Sina Sa'ad bin Ubadah, ma hadza ya Rasulullah, apa itu? Tidakkah Nabi kita mengatakan si mati akan tersisa dengan tangisan daripada yang menghidup? Nabi kita bersabda, itu adalah rahmah yang menjelma pada diri seseorang, air mata meleleh, hati terasa sedih, tapi tetap kita tidak mengucapkan selain daripada apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kami merasa sedih dan menduka kita atas kepergianmu ya Ibrahim. Riwayat, jadi dengan Sayyiduna Ibrahim seolah-olahnya beliaulah yang membebaskan Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah. Riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nabiyyu sarariyana, sesungguhnya dengan kami menjual hamba-hamba saya kami, wa ummahati auladina, kami menjual hamba-hamba saya perempuan kami, dan juga dengan ummahatil aulad, artinya istrinya hamba-hamba saya perempuan yang kami gauli. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fina hayyun, yang pada waktu kami menjual belikan mereka, Nabi kita masih hidup, la nara bidzalika ba'san, kami merasa itu tidak mengapa. Ini menunjukkan atas kebolehan kita menjual ummahatil aulad. Jadi kalau seandainya yang dijual itu adalah abdun atau amatun yang mudabbar, maka penjualan itu berarti penggagalan kepada tadbirnya. Sementara dengan ummahatil aulad, kalau pada waktu dijual, apakah kira-kira kalau pada waktu dijual nanti dia akan menjadi bebas pada waktu si penjualnya meninggal dunia? Jadi di sini yang menyebabkan terdapatnya khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan ummul walad tidak boleh dijual, sebab kalau pada waktu dijual berarti kebebasannya itu akan terhalang. Babu al-mukatabi, bab yang menyatakan tentang hamba saya mukatab. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, salasatun kulluhum haqqun Allahi aunuh. Didengar kawan-kawan yang masih bujangan, laki-laki ataupun juga dengan perempuan, didengar juga dengan duda yang belum mendapatkan pasangan yang berikutnya, didengar juga dengan ibu tunggal, yang kalau seandainya ada orang yang melamarnya, lihat ada 3 kumpulan yang Nabi kita sabdakan di sini, hakun alallahi aunuh, hakun patut wajar untuk Allah memberikan pertolongan kepada mereka. 3 daripada kita yang mutlak akan mendapatkan pertolongan daripada Allah, seseorang yang berjuang di jalan Allah, seorang mukatab yang ingin bebas untuk merdeka, dan juga wanakihul ladzi yuridu ta'affuf, orang yang menikah untuk menjaga diri. Nikah, kenapa mau menikah? Agar kita tidak terbabi dengan benda-benda lucah, agar kita tidak terbabi dengan perkara-perkara haram, agar dia tidak terbabi dengan perkara yang terlarang, agar
dengan konsentrasinya, pikirannya itu tidak memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan pasangan dua laki istri atau yang berkenaan dengan al-jins dan berkenaan dengan seks, agar pikiran tidak selalu ke situ. Sebab kadang-kadang pada waktu dengan rangsangan nafsu, mau tidak mau pikiran akan banyak ke sana. Nah, untuk mengantisipasi diri agar tidak memikirkan perkara-perkara yang seperti itu, maka niatkan iffah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, aku meminta dan merayu, mudahkanlah, hantarkanlah calon pasanganku, mudahkan untuk aku mendapatkan teman hidupku yang setia dan juga yang sejati, yang akan membawa aku nanti ke dalam surgamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nikah untuk ta'affuf akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Amr ibni Shu'aib bin an Abi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin kutiba ala mi'ati uqiyatin, sesiapa saja daripada hamba sahaya yang dimukatabah atas 100 uqiyah. Uqiyah, satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Tapi kita bersabda laisa fi maduna khamsi fawaqin uqiyatin sadaqah, tidak diwajibkan sedekah pada hitungan kurang daripada 5 uqiyah. Satu uqiyah 40 dirham kali 5 berarti 200. Ayyuma abdin kutiba ala mi'ati uqiyatin fa'adaha, yang 100 uqiyah perak tadi itu sudah ditunaikannya, kecuali asyra uqiyatin 1/10 daripada uqiyat bahwa rakikun, dia tetap saja berstatus sebagai hamba sahaya. Maksudnya kalau seandainya dengan seseorang yang berstatus sebagai mukatab membayar sebahagian besar daripada termen pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara sayyid dengan hamba, kalau seandainya dia sudah melunasi sebagian besar, sudah menjelaskan sebagian besar daripada pembayaran, daripada 50.000 RM dia sudah bayar 45.000, masih tersisa 5.000 sekalipun, tetap dia masih berstatus sebagai raqi, sebagai hamba sahaya. Qala, daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ana akhbarat, beliau memberitahukan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana li ihdakuna mukatabun, apabila dengan salah seorang daripada kalian, hai kaum ibu, mempunyai hamba saya mukatab, wa kana indahu ma yuaddi, sedangkan dia punya uang untuk dia menyelesaikan, untuk dia membebaskan bayarannya. Jadi mukatab dalam 3 termen, satu termen pembayaran, satu tahapan pembayaran adalah 3.000, yang kedua 3.000, yang ketiga 3.000 bebas kalau sudah bayar 9.000. Tapi ternyata dengan mukatab tadi itu baru bayar dalam 2 termen. Termen yang ketiganya masih tersisa 3.000, dia mampu bayar, dia ada duit, tapi dia tanah bayar. Sebab kalau dia bayar dia akan bebas, kalau dia bebas dia sudah tidak boleh lagi melihat majikannya. Nah, Nabi kita bersabda, kalau dia punya peruntukan untuk dia menyelesaikan kehambaannya, fal tahtajibinhu, hendaklah kalian berihtijab. Maksud berihtijab, berlindung, berpakaian secara sempurna seperti depan seorang laki-laki ajnabi. Hendaklah kamu berlindung daripadanya. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cumana tidak jadi satu kebanggaan kalau memang betul-betul dengan seorang mukmin dan mukminah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hatinya tidak renyah, bagaimana hatinya tidak tergugah, atau bagaimana tega untuk memperkatakan itu dan ini kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau yang mendapatkan julukan sebagai zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau mencemari, mencerobohi, emis nama baik istri kita, mesti kita marah. Bagaimana sampai ada yang tersenyum, bagaimana ada yang santai, tak peduli, tak kisah, yang pada saat ketika Syiah mencerobohi, mencerca, mencaci, bahkan menuduh
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan satu perkara yang tidak benar. Insan yang Allah turunkan ayat yang walaupun dengan kita melebihkan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun dengan kita melihat betapa agung dan mulianya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tapi tetap saja dengan kita tidak dapat melebihkan beliau daripada berbagai sudut. Dari sudut kecintaan baginda Nabi, insan yang paling Nabi kita cintai. Daripada sudut yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sudut kemuliaan Nabi kita pada masa detik-detik terakhir daripada hayat beliau ingin dirawat dan juga ingin berada pada giliran Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pada beberapa waktu yang lalu ada dengan salah seorang penceramah, tapi bukan tempatan, daripada Timur Tengah, yang mengatakan, mana boleh saya menyamakan Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Fatimah? Tak boleh. Sayyidatuna Fatimah adalah penghulu pada wanita-wanita alam. Ya, memang Sayyidatuna Fatimah penghulu, tapi juga ada riwayat tentang kepenghuluan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Memang Sayyidatuna Fatimah mempunyai 1001 manakib, tapi juga tidak berarti dengan kita mengetepikan atau meletakkan Sayyidatuna Aisyah jauh daripada martabat yang diberikan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Satu, sebagai salah seorang daripada ummahatil mukminin. Yang kedua, Nabi kita ambil berat betul sehingga sampai Nabi kita katakan kepada Sayyidatuna Fatimah, karena dengan Sayyidatuna Fatimah pada suatu ketika terbawa-bawa keadaan daripada istri si baginda Nabi, sehingga sampai memperkatakan sesuatu kepada baginda. Ringkas kata Nabi kita katakan kepada Sayyidatuna Fatimah, apakah kamu mencintai aku? Apakah kamu sayangkan aku? Jadi tentu dengan jawabannya iya ya Rasulullah, Nabi kita bersabda, cintai dia. Cintai dia. Kalau kau cinta kepadaku, cintailah dia. Orang yang seperti itu, kalau sampai Nabi kita bercakap seperti itu, berarti wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana tidak demikian? Tidakkah kita mengetahui ada tidak kurang daripada 16 ayat di dalam Al-Quran Allah turunkan itu hanya untuk membersihkan lembaran Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala daripada tuduhan zina atau daripada tuduhan yang mencerobohi nama baik beliau. 16 ayat Allah turunkan untuk membersihkan lembaran Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala pada peristiwa hadisul ifki. Itu adalah peristiwa palsu yang dilontarkan kepada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi kita tak kata Sayyidatuna Fatimah. Sebab kecintaan baginda kepada Sayyidatuna Fatimah itu adalah fitrah. Itu memang pasti dan pasti antara bapa dengan anak. Tapi sekarang yang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab, yang ada adalah sebagai pasangan dua laki istri. Nabi kita katakan Aisyah. Siapa di kalangan kaum laki-laki? Nabi kita menjawab, qala abuha. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Barirata atatha. Barirah datang menjumpai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala wa iya mukatabatun qad katabaha ahluha ala tis'i awakin aita ala tis'i uqiyatin. Datang menemui Sayyidatuna Aisyah di mana dengan Sayyidatuna Barirah telah dimukatabah oleh keluarganya dalam 9 uqiyah atau 9 kali 40, berarti 360 dirham. Faqaladaha insya'a ahluki adatu lahum urdatan wahidatan wa kana wala'uli. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah kepada Sayyidatuna Barirah, kalau keluarga ente mau, aku akan hitungkan udah bilangan, maksud udah di sini hitungan daripada duit. Aku akan
berikan kepada mereka 360 dirham. Satu uqyah sama dengan 40 dirham. Aku akan berikan kepada mereka udatan secara serentak. Tapi wala punyanya aku. Al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala artinya adalah hak wirasah, hak warisan yang diberikan kepada seorang majikan, yang diberikan kepada seseorang yang membebaskan hamba sahaya. Di saat hamba yang dibebaskan tersebut pada masa meninggalnya tidak punya ahli waris, maka harta yang ditinggalkan oleh hamba yang pernah dimerdekakannya itu akan diwaris oleh orang yang membebaskannya. Itu namanya al-wala. Qalat fa'atat ahlaha fadzakarat dzalika lahum. Maka dengan Sayyidatuna Barirah pun pergi menjumpai keluarganya dan menyebutkan perkara itu kepada mereka, tapi ternyata mereka enggan. Ila antas syarital wala alahum. Tak apa-apa kalau beliau mau bantu saja, tak masalah. Kalau Sayyidatuna Aisyah bebaskan saja, bantu kamu tidak problem, tapi tetap walanya kami yang punya. Ini menyalahi syarat. Sayyidatuna Aisyah sebutkan perkara tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa'ali. Nabi kita bersabda, lakukanlah. Setelah Nabi kita katakan lakukanlah, maksudnya bebaskanlah dia, bantulah dia untuk pembebasannya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi kita bangkit khutbah, menyampaikan pesan dan wasiat kepada orang ramai setelah sanjungan dan pujian kepada Allah. Seraya berkata, ma balu rijalin. Kenapa ada orang-orang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran? Tengok, ma balu rijalin. Kenapa dengan mereka-mereka yasyarituna syurutan laisan fi kitabillah? Ini kita tidak nak lari daripada topik, tapi begitu status hukum. Kenapa sih mereka-mereka membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Al-Quran? Ini sebagai satu sindiran, sebagai satu hadis mukjizat. Boleh kita katakan sebagai mukjizat daripada baginda Nabi. Nabi kita bercakap sejak pada lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang berada pada tahun 1443. 1443 itu daripada tahun hijrah. 1443 Nabi kita meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti hadis tadi itu diperkatakan kira-kira dalam 1433-an. Dalam 1400-an lah, senang saja. 1440-an. Apa yang dimaksudkan? Nabi kita sebut pada saat ketika itu, kenapa sih dengan mereka-mereka? Agak-agaknya akan Nabi kita ucapkan seperti itu juga tak kepada kita, yang pada saat ada di antara daripada ketentuan-ketentuan hukum hak Allah yang kita robah, atau yang kita bijaksanai tentang pelaksanaannya. Ma balu rijalin, kenapa sih dengan mereka-mereka, dengan orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah? Syaratnya ini, kalau tidak boleh masuk. Syaratnya itu, kalau tidak boleh berbelanja. Syaratnya itu, kalau tidak boleh melaksanakan salat berjamaah. Kan ini yang berlaku. Mabalu rijalin, kenapa sih dengan mereka mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Al-Quran? Syarat yang pertama, untuk kita melaksanakan salat Jumat, akil, balik, yang kita sebut dengan taklid. Yang kedua, merdeka, mukallaf, merdeka. Ketiga, laki-laki. Keempat, tidak ada sembarang keuduran, tidak ada sembarang halangan dan rintangan, bukan pada waktu dia bermusafir, bukan pada waktu dia sakit. Kemudian mustautin, sebagai warga tempatan. Itu persyaratan yang diwajibkan kepada kita untuk kita melaksanakan salat Jumat. Satu, laki-laki. Yang kedua, tidak ada sembarang keuduran. Yang ketiga, akil balik. Yang keempat, mustautin.
kelima merdeka. Kelima syarat itu ada dengan kebanyakan daripada kita di negara kita sekarang ini. Itulah syarat wajib kita untuk melaksanakan salat Jumat. Maka supaya jangan sampai dengan kita terhalang dan juga berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kalau pada waktu aku akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat, aku akan mengalahkannya. Idza kuntu khasmahum khasamtuhum. Apabila aku menjadi musuh kepada mereka, aku akan mengalahkan mereka. Jadi bahasa yang kita bahasakan pada beberapa waktu yang lalu, kita kena banyak-banyak bertoleransi dengan keadaan. Jadi keadaan emergensi, tasamuh dan tadhamun itu jangan sampai kita abaikan. Seseorang itu sudah datang tapi kapasiti sudah terpenuhi, tak ada masalah, lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang kita persilakan. Kalau perlu kita sediakan tempat untuk orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Jadi dengan kita, ya kita ikut arahan, karena dalam pertimbangannya dia akan mendatangkan sesuatu kepada kita kalau kita tidak patuh. Tapi juga pada masa yang sama dengan kita ada rasa kesian dengan seseorang yang datang daripada rumah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan dihalang sesiapapun daripada ibadah. Jangan kita halang dia daripada melaksanakan salat Jumat. Kalau dia sudah datang ke masjid, berarti dia berasa dirinya sehat afiat dan dirinya tidak akan kejangkitan COVID atau juga dengan virus corona. Dia berasa yakin dengan perkara itulah yang menyebabkan dengan dia datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Kalau seandainya ada kebimbangannya pun, dia telah meletakkan satu keyakinan yang Allah akan menjaga dan juga akan memeliharanya. Kenapa sih mereka mensyaratkan, membuat syarat-syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran? Tiap syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran itu batil. Yang walaupun terdapat 100 syarat, Nabi kita katakan batil. Kitabullahi ahaq, kitab Allah lebih patut untuk kita patuhi. Wa syartullahi awsaq, syarat Allah lebih kuat. Dan wala liman a'taq, bagi orang yang membebaskan. Babul itki, anjuran, galaan untuk kita membebaskan hamba sahaya. Riwayat daripada Surahbil ibn Asim. Qultu li Ka'bin, aku berkata kepada Sayyidina Ka'ab, ya Ka'ab bin Murrah, coba tolong hadisna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahdar. Coba tolong hadisna, riwayatkan kepada kami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdar, tapi berwaspada. Maksudnya pastikan yang Anda riwayatkan itu memang semacam itu riwayatnya. Riwayatkan kepada kami tapi kena berwaspada, kena cermat dan juga kena berhati-hati. Jadi kata Sayyidina Ka'ab bin Murrah, aku mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yaqulu man ataqa imra'an musliman, barang siapa membebaskan seorang hamba sahaya muslim, membebaskan seorang hamba sahaya muslim. Tak tahulah benda datang ke dalam benak kepala Abi. Seseorang yang membebaskan seorang muslim, maka itu akan menjadi pembebas dirinya daripada api neraka. Sesiapa yang membebaskan seorang hamba sahaya muslim daripada belenggu kehambaan, dia bayar, dia beli, dia tebus, 10.000 dia bayar 10.000, 100.000 dia bayar 100.000, sehingga sampai hamba saya tadi itu menjadi bebas sebagaimana kita. Itu akan menjadi penebus dan penyelamat dirinya daripada api neraka. Kalau bagi saya yakin yang pada saat ketika pihak IJIKI membebaskan orang-orang yang ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid, dia ingin melaksanakan salat Jumat dengan mereka dah mematuhi SOP,
sudah bersih anggota tubuhnya, berpakaian serba rapi dan kemas, dan juga ikut aturan daripada kerajaan kita memakai emas, tapi kapasiti masjid sudah penuh, ataupun juga mungkin belum 2 dos lagi. Itu kalau kita bebaskan dia untuk melaksanakan salat, rasanya tidak kalah kedudukannya dengan yang membebaskan hamba sahaya. Pembebasan kepada hamba sahaya agar dia bebas menjadi manusia merdeka. Pembebasan terhadap orang tadi itu agar dia dapat berubudiah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah sekali dalam seminggu. InsyaAllah tidak meleset. Kalau kita menaruh keyakinan semacam itu dan pengkiasan yang sedemikian rupa, membebaskan yang ini daripada kehambaan, membebaskan yang ini dalam rangka untuk patuh melaksanakan perintah Allah. InsyaAllah pembebas diri ejiki porostia masjid daripada api neraka. Nabi kita bersabda, yujuzi kullu 'adbin minhu bi kulli 'adbin minhu, akan dibalaskan tiap tulang dengan tulang bilulangnya. Artinya sebagaimana riwayat yang lain, pembebasan yang Allah maksudkan, pembebasan yang Nabi kita maksudkan di sini, itu adalah pembebasan kepada anggota tubuhnya daripada api neraka. Lanjutan daripada riwayat yang lain, telinga dengan telinganya, tangan dengan tangannya, kaki dengan kakinya, kepala dengan kepalanya, mulut dengan mulutnya, sampai Nabi kita sebutkan kemaluan dengan kemaluannya. Bebas total. Pembebasan kepada hamba saya berarti pembebasan diri daripada api neraka. Paman ataqa imra'ataini muslimataini kanata bikakahu minan nar. Kalau yang tadi itu hamba saya laki-laki, dan barang siapa membebaskan 2 orang hamba saya perempuan, maka itu akan jadi pembebas dirinya. Pikak artinya perungkai dirinya daripada api neraka. Yujizi bikulli azmaini minhuma, memadai, akan dibalas tiap 2 tulang daripadanya hamba saya perempuan, azmun minhu, 1 tulang daripadanya. 2 telinganya dengan 1 telinga yang membebaskan, 2 matanya dengan 1 mata yang membebaskan, 2 tangannya dengan 1 tangan yang membebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ataqa abdan wasytarata khidmatahu, bab yang menyatakan tentang seseorang yang membebaskan hamba saya tapi dengan syarat dia akan melayannya. Daripada baginda Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, Samurah bin Jundub an Samurah bin Jundubin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu, man banaka darahimin mahramin bahwa harun, barang siapa memiliki da mahramin, barang siapa memiliki hamba saya yang ada hubungan keluarga dengan si pembebasnya, barang siapa yang memilikinya, barang siapa memiliki darahim, memiliki seseorang yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan keluarga dengan dia, maka hamba saya itu akan langsung menjadi merdeka. Jadi misalnya seperti mak dan ayah, kalau pada waktu mak dan ayah seseorang itu sebagai hamba saya, terus diberi oleh sang anak, secara otomatis mak hamba saya yang dibeli oleh anak kandungnya, anak kandung yang membeli maknya sebagai hamba saya akan menjadi bebas langsung. Jadi dengan tidak dibebaskan pun mak akan bebas. Dengan tidak dimerdekakan pun, pada waktu membeli ayah yang berstatus sebagai hamba saya, ayah akan langsung menjadi merdeka. Bahwa hurun. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka darahimin ma'ramin bahwa hurun. Hadis yang sama. Babu man a'taqa abdan washtarata khidmatahu. Ini tajuk sama. Kita macam mana di buku atau di kitab yang ada dengan kalian. Sebab yang di atas tu tajuknya sepatutnya tajuknya bukan seperti yang disebutkan di sini. Sesuainya tajuk yang di atas, kalau kitab kalian itu sama dengan kitab yang punyanya Abi, bukan man ataqa abdan washtarata khidmatahu, babu man malaka darahimin. Babu man malaka darahimin bahwa hurun. Jadikan hadis itu sebagai topik.
yang memerdekakan hamba saya dengan syarat khidmah. Riwayat daripada Sapinah Abi Abdurrahman, qala a'taqadni, aku telah dibebaskan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sapinah bercerita, Ummu Salamah telah membebaskan aku. Wa syaratat alayya an akhduma Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'asya. Ini di antara daripada pembebasan yang paling mahal nilai, di antara daripada jasa pembebasan yang paling berarti. Jadi Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala berkenan untuk membebaskan Sapinah, tapi dengan syarat seumur hidupmu jadi pelayan, seumur hidupmu khidmah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu man ataka syirkan lahu bi abdin, bab yang menyatakan tentang seseorang yang membebaskan bahagiannya daripada hamba saya. Hamba saya itu kongsian. Jadi katakan saja pada saat orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak laki-laki, harta warisan yang diwariskan sejumlah sekian duit, sejumlah sekian apartemen, dan juga ada terdapat 1 orang hamba saya. Maka hamba saya itu akan menjadi hak milik pada 3 orang laki-laki. Itu namanya muba'ab. Hamba saya dimiliki oleh lebih daripada 1 orang, namanya muba'ab. Jadi kalau daripada pengongsi yang berkongsi terhadap hamba saya tadi itu memerdekakan bahagiannya, apakah hamba yang dimerdekakan sebagian daripadanya, karena yang merdekakan itu adalah salah seorang daripada pengongsi, apakah akan bebas sepertiganya saja kalau pemiliknya 3 orang, atau akan merdeka semuanya? Itu bergantung pada kemampuannya. Kalau si yang memerdekakan tadi itu berkemampuan, maka akan bebas semuanya dan dia wajib menggantikan hitungan 2/3 kepada 2 rakan kongsinya. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu, hanya mampu untuk membebaskan bagiannya saja, maka yang merdeka hanya bagian yang dia bebaskan. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataqa nasiban lahu fi mamluk," barang siapa membebaskan bahagiannya daripada hamba saya, au syikhsan, sama, fa'alaihi khalasuhu min malihi in kana lahu malun, maka kepadanya wajib menyelesaikan, khalasuhu, wajib menyelesaikan daripada duitnya kalau dia punya duit. Fa'ilam yakun lahu malun, tapi kalau dia tidak punya duit, ustus iyal abdu bi qimatihi ghaira mashkukin alaihi. Ustus iya maksudnya akan dipaksakan untuk membayar bagian daripada nasib kongsinya dengan tidak menyusahkan ke atasnya. Qala man ataqa nasiban lahu fi mamluk, man ataqa nasiban lahu fi mamluk aw syikhsan fa alaihi khalasuhu min mali in kana lahu mal. Syikhsan, syikh artinya bahagian. Barang siapa membebaskan seorang hamba sahaya, maka diwajibkan ke atasnya khalasu, pembebasannya daripada duit yang dia miliki. Tapi kalau pada waktu dia tidak punya duit untuk menggantikan 2 bahagian daripada rekan kongsinya, maka dia berusaha, berupaya. Ustus ya, artinya disuruh untuk mencari pekerjaan, untuk mencari duit, agar dengan bagian daripada pengongsinya itu dapat teratasi. Ghaira mashkukin alaihi, dengan tidak menyusahkan. Kalau ternyata dia tidak mampu, maka yang terbebas itu adalah bagian yang dibebaskan, sedangkan dengan bagian daripada rekan kongsinya tetap saja berstatus sebagai hamba sahaya. Riwayat, man ataka syirkan lahu fi abdin, barang siapa membebaskan bahagiannya daripada hamba saya, uqima ali biqimati adin, maka akan dinilai hamba saya tersebut itu dengan penilaian orang yang thiqah. Ata syurakau, maka dia akan berikan kepada syuraka, kepada rekan-rekan kongsinya bagian mereka. Kalau dia punya duit, ma yablughu samanahu wa ataqa alaihil abdu, dan hamba saya itu akan merdeka atas namanya. Wa illa, yang kalau dia tidak mampu, tidak dapat mengusahakan untuk menggantikan atau untuk memberikan pampasan kepada rekan kongsinya,
faqad ataqa minhu ma'atak, maka merdekalah daripadanya apa yang dia merdekakan. Jadi kalau seandainya konser antara 4 orang, seandainya dia mampu untuk memberikan pampasan gantian kepada yang 3, bebas semuanya. Kalau dia tidak mampu, yang bebas daripada hamba saya tadi itu tidak lebih daripada dalam 1/4-nya sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ataq abdan walau malun. Bab yang menyatakan tentang seseorang yang membebaskan hamba saya sedangkan hamba itu mempunyai harta. Man ataqa abdan walahu malun, pamalul abdilahu. Barang siapa membebaskan hamba sahaya yang punya duit, maka duit hamba itu adalah kepunyaannya. Man ataqa abdan walahu malun, pamalul abdilahu, maksudnya punyanya dia. Ila yasharita sayyid malahu fayakunu lahu. Kalau dengan seseorang yang membebaskan hamba saya yang dibebaskan tadi itu ada duit, dia ada harta itu adalah akan tetap jadi kepunyaannya. Kecuali kalau Sayyid mensyaratkan, saya bebaskan kamu tapi harta kamu aku yang punya. Kalau Sayyid mensyaratkan seperti itu, Sayyid boleh menuntutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Maula Ibni Mas'ud, yaitu Sayyiduna Umair, ana Abdullah radhiyallahu anhu qala lahu ya Umair, ini a'taqtuka itkan hani'an, aku telah membebaskan kamu dengan pembebasan yang bagus. Ini sami'tu, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ayyuma rajulin ataqa ghulaman, sesiapa saja yang membebaskan hamba sahaya, walam yusammi malahu, qala walam yusammi lahu, sedangkan dia tidak menyebutkan berapa keuangannya, bal malu lahu fakhbirni ma maluka, maka mal itu adalah kepunyaannya, tolong beritahukan kepadaku berapa uang kamu. Babu itqi waladiz zina, bab yang menyatakan tentang pembebasan anak daripada zina. Jadi seorang hamba saya berstatus anak zina, anak lahir di luar nikah. Riwayat daripada Sayyidatuna Maimunah binti Sa'ad maulatin Nabi, hamba saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an waladiz zina, Nabi kita ditanya tentang anak zina. Nabi kita bersabda, na'lani ujahidu bihima khairun min an u'tika walada zina. Na'lan, 2 kasut, sepasang kasut. Na'lan maksudnya 2 na'al, 2 kasut. Maksud daripada 2 kasut, sepasang kasut kanan dan kiri yang saya gunakan untuk berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada aku membebaskan anak zina. Jadi kita dalam memberikan jasa, dalam memberikan bantuan, itu kita kena pilih-pilih. Masa duit, derma, infak, sumbangan kita berikan kepada orang soleh, kepada para thalabatul ilm, kepada orang-orang mulia, dan juga kepada ahli ibadah, maka duit kita itu akan membantu mereka dalam ketaatan, dalam kebajikan. Jadi kita akan mendapatkan nilai lebih, satu nilai daripada sedekah yang kita sedekahkan, pahalanya. Yang kedua, nilai karena kita berikan kepada orang yang menggunakannya untuk kebajikan. Beda kalau pada waktu duit kita berikan kepada seseorang, ternyata duit tadi itu disalahgunakan, kita dapat pahala sedekah. Kita juga tidak tahu, kalau kita tahu kita tidak akan bagi. Kita tidak tahu dia akan menyalahgunakan uang yang kita berikan. Jadi sebagaimana dengan kita memilih milah dalam pemberian harta sedekah, harta zakat, kita juga patut memilih milah pada waktu kita membebaskan hamba sahaya. Lebih mendingan sabda Nabi, sepasang selepa kasut atau sendal yang aku pakai di jalan Allah daripada aku membebaskan hamba sahaya daripada anak zina. Hadis yang terakhir, nah tadi kan kita nekat, bukan 3 topik pembicaraan tapi 3 lembar, habis 3 lembar. Man arada itka rajulin wa amrati falyabda birrajul, barang siapa ingin membebaskan
hamba saya dengan pasangannya, hamba saya laki-laki yang sudah berkawin, hendaklah kita mulakan dengan suaminya terlebih dahulu daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana la ghulamun wa jariyatun zawjun. Beliau mempunyai pasangan dua laki istri daripada hamba saya. Faqalat, saya ingin membebaskan kedua-duanya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, bebaskanlah kedua-duanya, tapi mulakan dengan suaminya sebelum istri, mulakan dengan suaminya sebelum istri terlebih dahulu. Mulakan dengan laki-lakinya sebelum perempuan, maksudnya dengan suaminya, dengan laki-laki sebelum wanita, artinya dengan suaminya sebelum istri. InsyaAllah besok hari Jumat kita tidak ada pengajian pagi, kita hanya ada zikir pagi dengan pengajian di sebelah petang. Malam nanti insyaAllah kita akan ada sisi soal jawab dan juga zikiran. Tentang waktu nanti saya akan beritahukan petang pada masa pengajian petang. Kitabu Al-Hudud, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين.